महारैली विच हाज़र सत्कारयोग पिंडां चों आए बजुर्गों, नौजवानों, माताओं, भैनों ਅਤੇ स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो पहला तुसी कंवर गरेवाल होरां कोलों बहुत ही भावुक गीत जिहड़े तुहाडे नाल संबंधित ने सुने ने। मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां इहो जिहियां करनियां चाहुंदा जिहड़ा कूड़ प्रचार मोदी सरकार कर रही है, तुहानू उन्हां दा जवाब मिल सके। अज तुसी दुनिया का एक नवेकला अंदोलन पंजाब वाले ने खड़ा किया। पंजाब इस अंदोलन का आधार है। उहदे नाल हरियाणा जुड़िया, यूपी जुड़िया, राजस्थान जुड़िया ते अज सारे देश का जन अंदोलन बन चुका है। इस अंदोलन नूं सारी दुनिया कोखवी निगाह नाल देख रही है। ये इतिहास विच सब तो लंबा समा चलण वाला अंदोलन हो निबड़िया। ये अंदोलन इतिहास विच सब तो शांतमई अंदोलन हो निबड़िया। इस अंदोलन ने नवीं पिरतां पाईयां जिन्हें समाज विच नवीं तब्दीलियां लियाउणियां, लोकां च अवेयरनेस आई है, बहुत कुछ बदलेगा। इस अंदोलन तो घबराई मोदी सरकार तुहाडे ते तरह तरह नाल तशद्दद करन ते उतरी आई है। मैं अपनी गल शुरू करन तो पहले एक गल कहना चाहांगा। अज एक नवा दौर शुरू होया मोदी सरकार वालों तशद्दद दा। साडे घरां विच जिहड़े लोग लंगर दा समान उत्ते पहुंचाउंदे ने, जिहड़े लोग किसी तरह की मदद देण जांदे ने, या साडे नौजवान बच्चे ने, उन्हां नूं तरह तरह के नोटिस आ रहे ने। मैनूं पता है, मेरी जानकारी च है, मोदी दी दिल्ली पुलिस ने बहुत सारिया बिना नां ते FIR दर्ज कीतियां हुई हैं। तुहानूं नोटिस बुला के सद्दिया जांदा है ते उत्ते बुला के कह दिता जांदा है तेरे ते फलाना परचा दर्ज है, ना तुहाडा उहदे च लिख दिता जांदा है ते ओहदी इन्वेस्टिगेशन च शामिल हो। इसलिए मैं सारे किसानां नूं, सारे मजदूरां नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदा, कोई परवाह ना करो। किसी नूं कोई नोटिस आउंदा है, ओहदी कापी एक साडे कोल भेज सकदे हो, भेज दिओ। किसी ने जाके पुलिस अगे पेश नहीं होना। और जे किते दिल्ली पुलिस वाले गलती कर लेंदे ने, तुहाडे कोल आके तुहानूं गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, उत्थे सारा पिंड उहदा विरोध करो। और नाल ही मैं कैप्टन सरकार नूं स्पष्ट शब्दां च कह देना चाहुंदा, एवें उपरों उपरों कही जाओ भी असीं किसानां दे हमदर्द हां, ये अज तुहाडा भी इम्तिहान है। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस नाल सहयोग ना करे, ये भी मैं साफ कह देना चाहुंदा। और अज के मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, एक गल तुहानूं मैं होर कहनी है। सारी दुनिया जदों साडा प्रधानमंत्री बोलदा है या किसी देश का प्रधानमंत्री बोलदा है, ਉਹਦੇ एक एक शब्द का ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਦੀ है। उन्हें की कहा, पिछले दिनी बहुत दुख होया पार्लीमेंट विच मोदी ने जो कुछ किसानों ने कहा, साडे लई बड़ा ही चैलेंजिंग है। साडे लई नमोशी भरे शब्द वरते ने। उन्हें अंदोलन जी भी कहा, ਉਹਦੀ सानू परवाह नहीं, क्योंकि ये देश आजादी अंदोलन नाल होया सी। पर क्योंकि मोदी दी पार्टी जिहड़ी किसी वेले जनसंघ सी, जिहड़ी RSS दी पैदाइश सी, RSS वाले अंग्रेज दे पिट्ठू सन, इस करके उन्होंने अंदोलन विच, देश की आजादी के अंदोलन विच कोई रोल अदा नहीं किया। अज उन्होंने ये शब्द अंदोलन जी भी शायद इस करके याद आया कि अंदोलन करने वालियां नूं
मैं शायद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਾਂ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਜੀਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰਾਜੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਲਈ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। तो ਅੱਜ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਕਾਡੋ ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, 1974 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਲਸ ਰਚਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੇਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੇਲਾ, ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ 700, 800, 900 ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1888 ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। यूपी चो 1200 रुपये झोना खरीद के इत्थे लिया के बेच दिंदे ने, कोई पाबंदी नहीं। तुसी किहड़ा नवां काम कीता है? पाबंदी तो पहले ही है नहीं, तो झूठ बोलने दे लक बन्निया। इको कहंदे ने भी देखो जी इस कानून नाल किसानां दा बहुत भला होएगा, असीं विचोलिया कढ़ दिता। असीं पुछिया पहला विचोलिए दी डेफिनेशन दसो। पंजाब विच दुनिया दा बेहतरीन मंडीकरण ढांचा है। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1925 ਹੈ, 1925 ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1500 ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ 1925 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, 1925 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਭਜਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ यस और नो लिख के फाइल मूरे करती, सारे ने लिख के फाइल मूरे करती और असी सारे चुप करके बैठ गए। 1 घंटा असी मौन रखिया, भाई सरकार दसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गलत की है जो असी कहने या ठीक की है ਜਿਹੜਾ सरकार कहती है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ कोई पल्ले ਤਾਂ पावे। सरकार वाले ਸਾਨੂੰ बुलाਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ है, पर ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ जवाब कोई नहीं ਸੀ ਦਿੰਦੇ। 1 घंटा चुप रहे। एक बारी एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ 33 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੂਡ ਸਟਫ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਚਾਵਲ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤੋਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਨਾ MP ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਨਾ MP ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। 7 ਦੇ 7 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ 10 ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 45 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।